नमस्कार। श्री एम.बी. कर्णावत हाईस्कूल पालनपुर द्वारा चालता ऑनलाइन शिक्षणना वर्गों में धोरण 12 कॉमर्स ना सर्वे विद्यार्थी भाई बहनों स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विषय आंकड़ाशास्त्र भाग 1 प्रकरण नंबर 3 भणी रह्या छीए। सुरेख नियत संबंध एनु लेक्चर नंबर 4 आज आप शुरू करिए। अगाउना लेक्चर में आपणे 3 सूत्रों आधारित दाखला गण्या। आज चौथुं सूत्र टूंकी रीतनु सूत्र एनी चर्चा आपणे लेक्चर नंबर 3 में करी दी, परंतु फरीथी टूंक में चर्चा करी लीए कि जो चल एक्स अने चल वाय बंनेनी किंमतो खूब मोटी होय, एटले के 3 आंकड़ानी होय, 4 आंकड़ानी होय, 5 आंकड़ानी होय अने चल एक्स चल वायनी किंमतो अपूर्णांक होय, दशांश पद्धति में आवती होय, त्यारे साथे साथे एक्स बार अने वाय बार अपूर्णांक होय त्यारे टूंकी रीतना सूत्र नंबर 4 थी दाखलो गणवो सरळ पड़शे। एमां चल एक्स नु परिवर्तन चल यू में, चल वाय नु परिवर्तन चल वी में। अगाऊ आपणे गुणधर्म भण्या था कि सहसंबंधांकनी किंमत पर उगम बिंदु के मापना परिवर्तन की कोई असर थती नथी, परंतु नियत संबंधांक पर उगम बिंदुना परिवर्तन की कोई असर थती नहीं, परंतु मापना परिवर्तन की असर थाय। एटले गुणाकार भागाकार की असर थाय, प्लस माइनस की असर थती नहीं। तो चल एक चल वाय की किंमतो खूब मोटी होय अथवा अपूर्णांक होय तो ये किंमतो नानी करवा अने पूर्णांक में लाववा माटे उगम बिंदु अने माप बंनेनुं परिवर्तन करवाथी दाखलानी गणतरी सरल बनशे। तो चल यूनु चल एक्सनु परिवर्तन चल यू में करिए तो आवुं सूत्र बनशे, u बराबर x माइनस a अपॉन सी एक्स अने v बराबर y माइनस b अपॉन सी वाय। एटले के बाद बाकी साथे साथे भागाकार करे एटले मापनु परिवर्तन कोई पण अचल किंमत वडे भागाकार करी शकाय। नियत संबंधों गुणधर्म के नियत संबंधों पर उगम बिंदुना परिवर्तन की कोई असर ना थाय पण मापना परिवर्तन की असर थाय। माटे जे बीनु सूत्र आपणे लखीए एमां गुण्या सी वाय अपॉन सी एक्स आटलो फेरफार थाय, एनु सूत्र बदलातुं नथी। तो हवे आपणे स्वाध्याय 3.2 एक्जाम्पल नंबर 3 समुद्र सपाटीथी स्थळनी ऊंचाईनी ते स्थळे हवामां असरकारक ऑक्सिजनना प्रमाणनी माहिती परथी असरकारक ऑक्सिजननुं प्रमाण एटले वाय अने वायनी समुद्र सपाटीथी ऊंचाई एटले एक्स परनी नियत संबंध रेखा मेळवो। 305 मीटर बराबर 1000 फूट। स्थळनी ऊंचाई 305 मीटर ए एक्स चल निरपेक्ष चल अने असरकारक ऑक्सिजन टकावारी में आपे वाय चल। नीचे सूचना आपी कि जो कोई स्थळनी समुद्र सपाटीथी ऊंचाई 7 एकम होय तो त्यो हवामां असरकारक ऑक्सिजननी टकावारीनो अंदाज। तो पहला आपणे कोष्टक बनावीए तो स्थळनी ऊंचाई एटले एक्स 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 અને 6 સિગ્મા एक्स સરવાળો કરીએ 21 સિગ્મા एक्स बराबर 21।
હવે વાયની કિંમતો, તો મિત્રો નજર કરો, વાયની કિંમતો અપૂર્ણાંક આપી 20.9, 20.1, 20.9, 20.1, 19.4, 17.9, 17.9, 17.9, પછી 17.3, અને 16.6. ચેક કરી લઈએ. 20.9, 20.1, 19.4, 17.9, 17.3, 16.6. સિગ્મા વાય બરાબર સરવાળો કરીએ. ચેક કરતા રહેશો. સિગ્મા વાય બરાબર 130.1. હવે આપણે મધ્યક શોધી કાઢીએ. એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સ અપોન એન, વાય બાર બરાબર સિગ્મા વાય અપોન એન, 21/7. તો એક્સ બારની કિંમત પૂર્ણાંક મળી 3. હવે વાય બાર 130.1/7. $18.59. બંને મધ્યકો આપણે શોધી દીધા. તો મિત્રો, એક તો એક્સની કિંમતો પૂર્ણાંક આપી નાની આપી, પરંતુ વાયની કિંમતો અપૂર્ણાંક આપી, અને મધ્યક વાય બાર અપૂર્ણાંક મળ્યો. માટે ટૂંકી રીતે દાખલો ગણવો સરળ પડશે. દશાંશ કિંમતો આપી, તો હવે વાયની કિંમતોને પૂર્ણાંકમાં આપણે લાવવા માટે માપનું પણ પરિવર્તન કરીશું. તો પહેલાં આપણે લખીએ u બરાબર x માઇનસ a અપોન cx. એ તરીકે નાનામાં નાની કિંમત લઈએ 0, a બરાબર 0, cx બરાબર, હવે એક્સની કિંમતો ખૂબ નાની આપી તો એને ભાગાકાર કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ સૂત્રમાં આપણે cxનો ઉપયોગ કરીએ તો એક વડે કોઈપણ સંખ્યાને એક વડે ભાગવાથી મૂલ્ય બદલાતું નથી. માટે cx તરીકે આપણે 1 લઈએ. a બરાબર 0 અને cx બરાબર 1. હવે આપણે યુની કિંમત મેળવીએ. x માઇનસ a, તો 0માંથી 0 બાદ કરીને ભાગાકાર કરીએ એટલે 0. 1 માઇનસ 0, x બરાબર 1, a બરાબર 0. 1/1 એટલે 1. 2 માઇનસ 0, તો 2/1 એટલે 2. 3 માઇનસ 0, 3/1 એટલે 3. 4 માઇનસ 0, 4/1 એટલે 4. 5 માઇનસ 0, 5/1 એટલે 5. અને 6 માઇનસ 0, તો 6/1 બરાબર 6. હવે સિગ્મા યુ મળી જાય. ફરીથી એક્સમાંથી 1 બાદ કરીએ તો એક્સ બરાબર 0. તો 0 માઇનસ 0, એ બરાબર 0. તો ભાગાકાર કરીએ એટલે 0. 1 માઇનસ 0 એટલે 1/1 કરીએ એટલે 1. 4 માઇનસ 0, તો 4/1 એટલે 4. 6 ને 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 ને 1 21. સિગ્મા યુ બરાબર 21. હવે વી વાય માઇનસ બી, બી તરીકે નાનામાં નાની કિંમત લઈએ. તો બી તરીકે નાનામાં નાની કિંમત 16.6. સીવાય બરાબર
હવે મિત્રો અગત્યનો મુદ્દો કે દશાંશ પદ્ધતિમાં કિંમતો આપી અપૂર્ણાંક, તો દશાંશ ચિહ્ન પછી એક એક આંકડો આપ્યો, તો દશાંશ ચિહ્ન પછી એક એક આંકડો આપ્યો હોય તો પૂર્ણાંકમાં ફેરવવા માટે 0.1 વડે ભાગાકાર કરીએ એટલે દશાંશ ચિહ્ન ઉડી જાય. માટે બી બરાબર 16.6 અને સિવાય બરાબર 0.1. હવે આપણે ગણતરી કરીએ. વી બરાબર વાય માઇનસ બી, તો વાય એટલે 20.9, તો 20.9માંથી માઇનસ બી એટલે 16.6, તો 4.3 ભાગ્યા 0.1. તો હવે અહીંયા કિંમત મળશે 43. હવે 20.1, તો 20.1 માઇનસ 16.6 ભાગ્યા 0.1, તો 35. તો મિત્રો નજર કરો કે અપૂર્ણાંક કિંમતોમાંથી પૂર્ણાંક કિંમતો મળે છે. હવે 19.4, તો 19.4 માઇનસ 16.6 ભાગ્યા 0.1, 28 મળ્યા. 17.9 માઇનસ 16.6 ભાગ્યા 0.1, તો 13. ફરીથી 17.9 એટલે 13. 17.3, તો 17.3 માઇનસ 16.6 ભાગ્યા 0.1 કરીએ એટલે 7 મળ્યા. ફરીથી ચેક કરી લઈએ. 17.3 માઇનસ 16.6 ભાગ્યા 0.1 એટલે 7. 16.6 માઇનસ 16.6 એટલે 0, ભાગાકાર કરીએ એટલે 0. તો સિગ્મા વી બરાબર સરવાળો 139. હવે યુ અને વીનો ગુણાકાર આપણે કરીએ તો 0, 35, 56, 39, 52, 35, 0. સિગ્મા યુવી ચેક કરી લઈએ. 270. સિગ્મા યુવીની કિંમત મળી 270. હવે યુનો વર્ગ કરીએ તો 0નો વર્ગ 0, 1નો વર્ગ 1, 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 5નો વર્ગ 25 અને 6નો વર્ગ 36. સિગ્મા યુ સ્ક્વેર સરવાળો 91. તો સિગ્મા યુનો વર્ગ 91. હવે મિત્રો કોષ્ટકમાં જુઓ, દશાંશ પદ્ધતિમાં કિંમતો આપી હતી પણ આપણે માપનું પરિવર્તન કર્યું, 0.1 વડે ભાગાકાર કર્યો તો બધી કિંમતો પ્લસ મળી, પૂર્ણાંક મળી, તો ગણતરીમાં સરળતા રહી. હવે આપણે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા વાય કેપ બરાબર a પ્લસ bx, એમાં ગણતરી નંબર 1 બીનું સૂત્ર માપનું પરિવર્તન કર્યું માટે ગુણ્યા CY અપોન CX. તો આપણે ધ્યાનથી કિંમતો લખી દઈએ તો n બરાબર 7 ગુણ્યા સિગ્મા યુવી 217 માઇનસ સિગ્મા યુ 21 ગુણ્યા સિગ્મા વી
139 ભાગ્યા n એટલે 7 સિગ્મા યુ સ્ક્વેર 91 માઇનસ સિગ્મા યુનો હોલ સ્ક્વેર મહત્વનો મુદ્દો ગુણ્યા સી વાય. તો સી વાય એટલે 0.1 અને સી એક્સ એટલે 1. હવે કેલ્ક્યુલેટરથી આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ. 7 ગુણ્યા 270. તો 7 ગુણ્યા 270 એટલે 1519. 21 ગુણ્યા 139 બરાબર 2919. 91 ગુણ્યા 7 બરાબર 637. 21નો વર્ગ 441 ગુણ્યા 0.1. 1519 માઇનસ 2919. નિશાની માઇનસની માઇનસ 1400. 637 માઇનસ 441 196 ગુણ્યા 0.1. હવે માઇનસ 1400 ગુણ્યા 0.1 નિશાની માઇનસની 140 ભાગ્યા 196. તો 140 ભાગ્યા 196 કરીએ. અંશમાં નિશાની માઇનસ માટે નિશાની માઇનસની આવશે. તો બીની કિંમત -0.71. એક ગણતરી પૂરી થઈ. બીની કિંમત -0.31. હવે એ તો એનું સૂત્ર બદલાતું નથી. એ બરાબર વાય બાર માઇનસ બી એક્સ બાર. તો વાય બાર 18.59 માઇનસ આ સૂત્રના માઇનસ બીની કિંમત માઇનસમાં આવી. તો -0.71 ગુણ્યા એક્સ બાર એટલે 3. તો 18.59. આ ગુણાકાર માઇનસમાં થાય પણ કૌંસ આગળ માઇનસની નિશાની એટલે માઇનસ ગુણ્યા માઇનસ એટલે પ્લસ થઈ જાય. તો 0.71 ગુણ્યા 3 કરીએ. તો 0.71 ગુણ્યા 3 કરીએ એટલે 2.13 મળ્યા. સરવાળો કરી દઈએ વત્તા 18.59. તો 20.72. એ બરાબર 20.72. એ અને બી મળી ગયા. હવે આપણો જવાબ નંબર 3. વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા વાય કેપ બરાબર એ પ્લસ બીમાં બી એક્સમાં એ અને બીની કિંમત મૂકતો માટે વાય કેપ બરાબર એની કિંમત 20.72. મિત્રો વચ્ચે સૂત્રમાં નિશાની પ્લસ પણ બીની કિંમત માઇનસ આવી એટલે માઇનસ 0.71x. જવાબ નંબર 1 વાય કેપ બરાબર 20.72. બીની કિંમત માઇનસ આવી એટલે નિશાની માઇનસની.
-0.71x વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા. હવે એક જવાબ માગ્યો કે જો કોઈ સ્થળની સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાઈ 7 એકમ હોય તો સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાઈ એટલે એક્સની કિંમત 7 મૂકવાથી અસરકારક ઓક્સિજનની ટકાવારીનો અંદાજ મળી જાય. તો ગણતરી નંબર 4, એક્સ બરાબર 7 મૂકતો વાય બરાબર 20.72 માઇનસ 0.71 ગુણ્યા એક્સની કિંમત 7, વાય બરાબર 20.72, નિશાની માઇનસ આવશે તો 0.71 ગુણ્યા 7, 4.57, 20.72 માઇનસ 4.57, તો 15.75. વાયકેપનો જવાબ 15.75, એટલે કે એક્સની કિંમત 7 હોય ત્યારે વાયનો અંદાજ વાયની ટકાવારી વાયની કિંમત ટકાવારીમાં આપી માટે વાયકેપ બરાબર 15.75%. તો મિત્રો એક મહત્ત્વના આપણે દાખલાની ગણતરી કરી કે જ્યારે અપૂર્ણાંક કિંમતો આપી હોય તો કોષ્ટક બનાવવા માટે આપણે 0.1 વડે ભાગાકાર કર્યો એટલે સરળતાથી કોષ્ટક બની જાય, બધી પ્લસ કિંમતો મળશે, દાખલો ગણવામાં પણ સરળતા રહેશે. તો મહત્ત્વના આપણા દાખલાની ગણતરી કરી. હવે ચોથા નંબરના દાખલાની આપણે શરૂઆત કરી. એક્ઝામ્પલ 4. રકમ એક મોટા શહેરમાં ઘરમાં વપરાશની જગ્યાએ માસિક ભાડાનો સંબંધ જાણવાની માહિતી. મિત્રો નજર કરો, વપરાશની જગ્યા એટલે એક્સ ને માસિક ભાડું એટલે વાય. આ પરથી વાયની એક્સ પરની રેખા મેળવો અને જો કોઈ ઘરની વપરાશની જગ્યાએ 110 ચોરસ મીટર હોય તો તેનું માસિક ભાડું કેટલું છે એનું અનુમાન. તો આપણે વપરાશની જગ્યા એટલે એક્સ 55, 60, 75, 55, 60, 75, 80, 100, 120, 140. સિગ્મા એક્સ બરાબર સરવાળો તો સિગ્મા એક્સ બરાબર 630. હવે વાયની કિંમતો 18,000, 19,000, 20,000, 20,000. 18,000, 19,000, 20,000, 20,000. 25, 30, 50.
25,000, 30,000, 50,000. સરવાળો આપણે કરી લઈએ. સિગ્મા વાય બરાબર 1,82,000. હવે મધ્યકો શોધી કાઢીએ તો એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સ અપોન એન 630 ભાગ્યા અવલોકનની સંખ્યા 7. તો એક્સ બારની કિંમત 90 મળી. વાય બાર બરાબર સિગ્મા વાય અપોન એન 1,82,000 ભાગ્યા 7 કરીએ તો વાય બારની કિંમત 26,000 મળી. હવે મહત્વની બાબત, તો મિત્રો બંને મધ્યકો પૂર્ણાંક મળ્યા તો આપણે સૂત્ર નંબર 1 ભણ્યા હતા એ સૂત્રથી દાખલો ગણશો તો પણ ગણતરી સરળ પડશે. પરંતુ તમે મિત્રો નજર કરો કે વાયની કિંમતો 5 આંકડાની આપી, મોટી કિંમતો આપી. તો જ્યારે સૂત્ર નંબર 1થી આપણે ગણતરી કરીશું તો કોષ્ટકની અંદર કિંમતો ખૂબ મોટી આવશે. તો ગણતરી સરળ કરવા માટે આપણે ટૂંકી રીતનો ઉપયોગ કરીએ. ઉગમ બિંદુ અને પ્રમાણમાં બંનેનું પરિવર્તન કરીએ. તો યુ બરાબર એક્સ માઇનસ એ અને અપોન સી એક્સ એ તરીકે નાનામાં નાની કિંમત લઈએ 55. હવે મિત્રો મહત્વનો મુદ્દો કે તમે અહીંયા નજર કરશો તો બધી સંખ્યાઓ બેકી આપી. તો હવે આપણે મોટાભાગની સંખ્યાઓ બધી બેકી આપી. તો એવી એક અચળ સંખ્યા લઈએ કે જે સંખ્યા વડે આ બધી સંખ્યાઓને ભાગી શકાય. તો 5 વડે પણ આ બધી સંખ્યાઓને આપણે ભાગી શકીએ છીએ. 55, 60, 75, 140. તો CX બરાબર આપણે 5 લઈએ. હવે આપણે યુની કિંમત શોધી કાઢીએ. એક્સ માઇનસ એ તો 55 માઇનસ 55 એટલે 0 ભાગ્યા 5 એટલે 0. 60માંથી 55 બાદ કરી દઈએ તો 5 ભાગ્યા 5 એટલે 1. 75 માઇનસ 55 એટલે 20, 20 ભાગ્યા 5 એટલે 4. 80 માઇનસ 55 તો 25, 25 ભાગ્યા 5 એટલે 5. 100માંથી 55 બાદ કરીએ તો 45, 45 ભાગ્યા 5 એટલે 9. 120માંથી 55 બાદ કરીએ તો 120 માઇનસ 55 એટલે 65 ભાગ્યા 5 કરીએ એટલે 13. 140માંથી 55 બાદ કરી દઈએ તો 140 માઇનસ 55 તો 85 ભાગ્યા 5 કરીએ એટલે 17. તો મિત્રો તમે જુઓ કિંમતો એક્સની મોટી હતી તો આપણે બાદ બાકી કરી અને સાથે સાથે ઉગમ બિંદુનું પરિવર્તન કર્યું તો કિંમતો ખૂબ નાની મળી ગઈ. તો ગણતરીમાં આપણને સરળતા રહેશે. સિગ્મા યુ બરાબર સરવાળો ઓગણપચાસ. સિગ્મા યુની કિંમત 49. હવે મિત્રો અહીંયા મહત્વની બાબત, બી તરીકે ગમે તે કિંમત લઈ શકાય પણ આપણે નાની કિંમત લઈએ તો બી તરીકે 18,000 લઈએ. 18,000 નાનામાં નાની કિંમત. હવે મિત્રો જુઓ તો દરેક સંખ્યામાં પાછળ 3 મીંડો આપ્યો. તો આપણે એવી એક અચળ સંખ્યા લઈએ કે આ સંખ્યાનો ભાગાકાર સરળતાથી થાય તો સિવાય તરીકે 1,000 લઈએ. 2 મીંડો હોય તો 100 વડે ભાગી શકાય, 3 મીંડો હોય તો 1000 વડે, 4 મીંડો હોય તો 10,000 વડે. તો બી બરાબર 18,000 અને સિવાય બરાબર 10,000. 18,000 માઇનસ 18,000 0. 19,000માંથી 18,000 બાદ કરીએ એટલે 1,000. 1,000 ભાગ્યા 1,000 એટલે 1.
20માંથી 18,000 બાદ કરીએ એટલે 2,000, 2,000 ભાગ્યા 1000 એટલે 2, ફરીથી અહીંયા 2, 25માંથી 18,000 બાદ કરીએ તો 7,000, તો 7,000 ભાગ્યા 1000 એટલે 7, 30 માઇનસ 18 એટલે 12, 12,000 ભાગ્યા 1000 એટલે 12, 50માંથી 18,000 બાદ કરીએ તો 32,000 અને 32,000 ભાગ્યા 1000 કરીએ એટલે કિંમત મળી જઈએ આપણને 32. તો મિત્રો જુઓ, વાયની કિંમતો 5 આંકડાની હતી, બંને પરિવર્તન કર્યા તો કિંમતો ખૂબ નાની મળી. હવે સિગ્મા વી 56. હવે આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ. યુવી, યુ સાથે વીનો ગુણાકાર 0, 1, 8, 10, 63, 13 ગુણ્યા 12, 13 ગુણ્યા 12 એટલે 156, 17 ગુણ્યા 32 544. સિગ્મા યુવી 4 6 10 13 8 21 ને 22, 4 2 6 5 11 6 17 ને 18, 5 ને 6 ને 7. હવે યુનો વર્ગ તો 0નો વર્ગ 0, 1નો વર્ગ 1, 4નો વર્ગ 16, 5નો વર્ગ 25, 9નો વર્ગ 81, 13નો વર્ગ 169, તો 13નો વર્ગ 169, 17નો વર્ગ 289, તો 17નો વર્ગ 289. સિગ્મા યુ સ્ક્વેર સરવાળો 581. હવે સૂત્ર આપણું વાય કેપ બરાબર a પ્લસ બી એક્સ. તો આપણે નંબર 1 સૂત્રની અંદર બીની કિંમતો મૂકી દઈએ. તો n બરાબર 7 આપ્યા, 7 ગુણ્યા સિગ્મા યુવી એટલે 782 માઇનસ સિગ્મા યુ ઇન્ટુ સિગ્મા વી તો 49 ગુણ્યા 56 ભાગ્યા n એટલે 7 સિગ્મા યુ સ્ક્વેર 581 માઇનસ સિગ્મા યુ હોલ સ્ક્વેર ગુણ્યા સી વાય, તો સી વાય બરાબર 1000 અને સી એક્સ બરાબર 5. હવે આપણે સાદું રૂપ આપી દઈએ. તો 7 ગુણ્યા 782 5474 માઇનસ 49 ગુણ્યા 56 2744 ભાગ્યા 7 ગુણ્યા 581 4067 માઇનસ 49નો વર્ગ 2401 અને 1000 ભાગ્યા 5 બરાબર 200. 5474 માંથી 2744 બાદ કરીએ એટલે 2730. છેદની અંદર 4067 માઇનસ 2401 એટલે
1666 અને ગુણ્યા 200, તો 2730 ગુણ્યા 200 બરાબર 5,46,000 ભાગ્યા 1666. તો બીની કિંમત પ્લસ કિંમત 327.73. તો બીની કિંમત મળી 327.73. હવે એની ગણતરી એ બરાબર વાય બાર માઇનસ બી એક્સ બાર. તો વાય બાર 26,000 માઇનસ બીની કિંમત 327.73 ગુણ્યા એક્સ બારની કિંમત 90. તો 26,000 માઇનસ 327.73 ગુણ્યા 29,495.7 બાદ કરી દઈએ તો 3,495.7. એની કિંમત 3,495.7. મિત્રો હવે ગણતરી નંબર 3, વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા વાય કે બરાબર એ પ્લસ બી એક્સમાં એ અને બીની કિંમત મૂકતો વાય કે બરાબર એની કિંમત 3,495.7 વત્તા બીની કિંમત 327.73 સાથે એક્સનો ગુણાકાર. આ જે સમીકરણ મળ્યું એને વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા વાય કેપ બરાબર 3,495.7 વત્તા 327.73 એક્સ. હવે મિત્રો દાખલામાં નજર કરો કે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવી કાઢીએ. છેલ્લો જવાબ, જો કોઈ ઘરની વપરાશની જગ્યાએ 110 ચોરસ મીટર હોય, વપરાશની જગ્યા એટલે એક્સ, તો એક્સની કિંમત 110 હોય તો તેનું માસિક ભાડું કેટલું છે એનું અનુમાન. માસિક ભાડું એટલે વાયની કિંમત. તો ગણતરી નંબર 4, એક્સ બરાબર 110 મૂકતો વાય કે બરાબર એ પ્લસ બી એક્સમાં એક્સની કિંમત 110 મૂકી દઈએ તો વાય કે બરાબર 3,495.7 વત્તા 327.73 ગુણ્યા 110 ગુણાકાર કરી દઈએ તો 327.73 ગુણ્યા 110 36,050. તો 36,050.3. ત્રણ 3,495.7 ઉમેરી દઈએ 39,546. વાય કે બરાબર 39,546
મિત્રો અહીંયા એની નિશાની માઇનસ, તો એની નિશાની અહીંયા માઇનસ આવશે, તો માઇનસ આપણે મૂકી દઈએ તો અસમાન ચિહ્નોની બાદ બાકી થઈ જાય, એટલે એ બરાબર -3495.7 વત્તા 36050, તો 36050.3 માઇનસ 3495.7 બાદ બાકી આપણે કરી દઈએ તો 32554.6, 32554.6 વાય કેપ. હવે વાયની કિંમત રૂપિયામાં આપી માટે એક્સની કિંમત 110 હોય ત્યારે વાયનો અંદાજ 32554.6 થાય. તો મિત્રો અહીંયા વાય બાર 26,000 હતા, ગુણાકાર 29,000, 26,000માંથી 29,000 બાદ કરેલી એની કિંમત માઇનસ મળી. સૂત્રમાં એની કિંમત માઇનસ મૂકી દીધી અને સાદું રૂપ આપ્યું તો વાયનો જવાબ 32,554.6 મળ્યો. તો આજે આપણે મહત્ત્વના 2 દાખલાઓની ગણતરી કરી. તો આ પ્રકારના દાખલા સ્વાધ્યાયની અંદર આપેલા છે, તો પ્રેક્ટિસ કરજો. પણ ધ્યાન રાખજો કે જો માપનું પરિવર્તન કરીએ તો સૂત્ર બીનું લખો એ વખતે ગુણ્યા CY/CX આ ફરજિયાત લખવા પડે. તો આ સાથે આજનું આપણું લેક્ચર નંબર 4 પૂર્ણ કરીએ છીએ. 5મા લેક્ચરમાં નવા મુદ્દાની આપણે શરૂઆત કરીશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.